हाय फ्रेंड्स, केम छो बधा मजामां? वाह सरस। हवे आपणे सिलेबस आपणो चालू करी दीधो है बराबर। एनी अंदर पण आपणे पहेलो युनिट अगेन्स्ट ध ऑड्स सामा प्रवाहे बराबर, जेनी अंदर आपणे एक लेक्चरनी अंदर प्री टास्कनी अंदर जे दशरथ मांझीवाळुं सरस मजानुं जे प्री टास्क हतुं एने आपणे जोयुं हतुं। बीजुं मैं तमने आगळना लेक्चरनी अंदर जे पहेलो રીડ आनी अंदर छे, पहला युनिटनी अंदर पहलो पार्ट, पहलो टॉपिक ट्रेक्स ऑफ ताजनगर, जेनी अंदर मैं तमने स्पेलिंग लखवाना कीधा था। तमे बधाए लख्या हशे, एनी बुक बनाववानी छे बराबर। एक आपणे ग्रामर बुक जे बनावी छे एना सिवायनी आपणे टेक्स्ट बुक माटेनी एक अलगथी बुक बनाववानी छे, बे बुक बनाववानी छे बराबर। एक आपणे ग्रामरनी जे बनावी छे ई अने बीजी अलगथी आपणे टेक्स्ट बुकमांथी जे कंई पण हकावीए एना माटेनी। तो दशरथ मांझीवाळुं जे प्री टास्क आपणे जोयुं एना पछीनो सरस मजानो जे पहेलो पार्ट ट्रेक्स ऑफ ताजनगर, सरस मजानो पार्ट छे। सामा प्रवाहे एटले के मुश्केलीओमांथी केवी रीतना बहार आववुं, आपणना उपर ज्यारे कोई दुख आवी पड़े त्यारे ए दुखनो सामनो केवी रीतना करवो एना माटेना सरस मजाना अहींया आपणने 2-3 पाठ उदाहरण स्वरूप आपेला छे के जे आपणना जीवननी अंदर कंईक प्रेरणा आपणने आपे छे, इन्स्पिरेशन आपे छे बराबर। तो एमांनो पहेलो पार्ट एटले के ट्रेक्स ऑफ ताजनगर, ताजनगरना पाटा जे ताजनगर नामनुं जे गाम छे बराबर, त्यां रहेला जे लोको छे ए पोते 25 वर्षथी पोताना गामनी अंदर एक सरस मजानुं ट्रेक्स पाटा रेलवे स्टेशन होय एना माटेनी ए सरकार जे त्यानी हती एनी पासे मांगणी करता रह्या के अमारा गामनी अंदरथी ट्रेनना पाटा पसार थाय छे, अमारा गामनी अंदरथी ट्रेन पसार थाय छे तो पछी अमारा गामनी अंदर एक रेलवे स्टेशन ऊभुं करो। आवी मांग एणे चालू राखी, पण रेलवे अधिकारीओ ए कोई पण वातनुं आमां ध्यान आप्युं नहीं अने ना पाड़ी दीधी के अमारी पासे एना माटेनो फंड नथी। त्यारे ताजनगरना जे लोको छे ए पोताए पोतानी जाते एकबीजाने मळी एकबीजाने साथ सहकार आपी अने 21 लाख रुपीस 21 लाख रुपया जेटलुं भंडोळ भेगुं कर्युं अने ए गामनी अंदर रेलवे स्टेशन छे बनाववामां आव्युं। अने भारतनुं आ पहेલું एवुं रेलवे स्टेशन छे के जेनी अंदर रेलवे पासेथी एक पण पैसो लेवामां आवेलो नथी। एटले के पोताना जात मेहनतथी लोकोए बधाए फाळो भंडोळ भेगुं करीने रेलवे स्टेशन बनाव्युं बराबर। जे रेलवे अधिकारीओ छे एमने ना पाडता हता, रेलवे खातुं एने ना पाडतुं हतुं के अमारी पासे कंई पैसा छे नहीं, तमाराथी बने तो करो। एटले गामना खेडूतो गामना जे बधा लोको सरपंच एक कमिटी बनावी, बधाने कीधुं के आ प्रमाणे आपणे हवे आ वात आपणे आपણા हाथमां ज लेवी पड़शे, रेलवे खातुं आमां कोई ध्यान आपतुं नथी बराबर। तो आवो सरस मजानो पाठ आपणने आपણા टेक्स्ट बुकनी अंदर आपवामां आवेलो छे के जे आपणने कंईक प्रेरणा आपे छे, अगेन्स्ट ध ऑड्स। चालो जोईए पाठनी अंदर ध्यान आपजो, टेक्स्ट बुक बधा साथे राखजो। पहला पाठना स्पेलिंग मैं तमने होमवर्कनी अंदर आप्या था बराबर। हवे ए आजे आपणे पाठ पूरो थई गया एटले आना पछीनो जे बीजो टॉपिक आनी अंदर आपेलो छे सीतापुर स्लाइट बराबर। सीतापुर लाइट आना स्पेलिंग तमारे होमवर्कनी अंदर करवाना छे। આપણે પાઠ શરૂ થાય એ પહેલાં
આગળથી એના આપણે સ્પેલિંગ લખી નાખવાના, એટલે પાઠ આપણે શરૂ કરીએ એટલે કાંઈ વાંધો ન આવે, આપણે ઝડપથી એમાં સમજાતું રહી. સ્પેલિંગ આપણે લખ્યા હોય તો આપણને ખબર છે. ચલો પાઠની અંદર ધ્યાન આપજો બધા. ટ્રેક્સ ઓફ તાજનગર. ફોર 25 યર્સ, 25 વર્ષોથી રેસિડેન્ટ્સ રહેવાસીઓ ઓફ તાજનગર વિલેજ, તાજનગર ગામના, નિયર ગોરેગાંવ, ગોરેગાંવની બાજુમાં, લોબીડ પ્રયત્ન કરતા રહ્યા, ફોર એ રેલવે સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન બનાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા, ઇન ધેર વિલેજ, તેઓના ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન બને એના માટે તેઓ 25 વર્ષથી રેલવે સ્ટેશન પાસે માંગણી કરતા રહ્યા, લોબીડ પ્રયત્ન કરતા રહ્યા કે અમારા ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન બનાવો, અમારા ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન બનાવો. 25 વર્ષથી આ લોકો છે એ માંગણી કરતા હતા. વેન ધેર ડિમાન્ડ, જ્યારે આ તેઓની માંગ, ડિમાન્ડ, વોઝ નોટ મેટ, એને પુરવાર કરવામાં ન આવી, એની માંગ છે વોઝ નોટ મેટ, એને ન મળી, મીટ એટલે મળવું, મેટ એટલે મળી, પુરવાર ન થઈ, એની માંગ પુરવાર ન થઈ, તો વિલેજર્સ ડિસાઇડેડ, ગામના લોકોએ નિર્ણય કર્યો, ટુ ટેક મેટર્સ, લઈ લેવી બાબત, ઇન ટુ ધેર ઓન હેન્ડ્સ, પોતાના હાથમાં આ બાબતને લઈ લેવી. રેલવે સ્ટેશનને કીધું કે અમારા રેલવે અધિકારીઓને કીધું, રેલવે ખાતાને કીધું, રેલવે ડિપાર્ટમેન્ટને કીધું કે ભાઈ અમારા ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન બનાવો. 25 વર્ષ સુધી તેઓએ માંગણી કરી, પણ તેઓની માંગ છે, ડિમાન્ડ છે, એ વોઝ નોટ મેટ, પુરવાર ન થઈ. એટલે પછી બધાએ, ગામના લોકોએ આ મેટર, આ જે બાબત હતી રેલવે સ્ટેશનવાળી બાબત, એણે પોતાના હાથમાં લઈ લીધી, એટલે કે આ કામ પોતાના હાથમાં એણે સ્વીકારી લીધું કે હવે જે થાય. ધે પુલ્ડ, તેઓએ બાંધ્યું, પુલ એકઠું કર્યું, તેઓએ પુલ એટલે ભેગું કરવું, ગેધર, ઇન 21 લાખ રૂપીસ, 21 લાખ રૂપિયા જેટલું ભંડોળ, એન્ડ બિલ્ડ એ રેલવે સ્ટેશન ઓન ધેર ઓન, અને તેઓ પોતાની જાતે, ઓન એટલે પોતાની રીતે, બરાબર, ઓન એટલે પોતાનું, અને તેઓએ પોતાનું રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું. પુલ, બરાબર, પુલ એટલે ભેગું કરવું. 21 લાખ રૂપીસ, 21 લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા અને પોતાની જાતેથી તેઓએ રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું. આ 4-5 લીટી જે પેલી શરૂઆતમાં આપેલી છે ને, એ ટૂંકમાં સાર આપેલો છે પાઠનો, કે 25 વર્ષ સુધી તેઓએ માંગ કરી, પણ તેઓની માંગ છે એ પુરવાર ન થઈ, એટલે ગામના લોકોએ એવો નિર્ણય કર્યો કે હવે આ બાબત છે આપણે પોતાના હાથમાં લઈ લઈએ, પોતાની રીતે કંઈક વિચારીએ અને કંઈક કરીએ. અને તેઓએ એકબીજા સાથે મળી અને 21 લાખ રૂપિયા ભેગા કર્યા, અને 21 લાખ રૂપિયા ભેગા કરીને પોતાનું રેલવે સ્ટેશન, પોતાના પૈસે રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું. આવી હિંમત લોકોએ કરી. તો આ ટૂંકમાં આપણને સાર આપેલો હતો. હવે આખો પાઠ કેવી રીતના છે જોઈએ, ચાલો ધ્યાન આપજો. મોસ્ટ ઓફ ધ 3000 પીપલ, વધારે પડતા ત્યાં 3000 જેટલા લોકો, લિવિંગ ઇન ધ વિલેજ, રહેતા હતા એ ગામની અંદર, આર ફાર્મર્સ, કે જે ખેડૂતો હતા. આ ગામની અંદર 3000 કરતાં પણ વધારે લોકો છે ખેડૂતો હતા કે જે આ ગામની અંદર રહેતા હતા. ગામની જેટલી સંખ્યા હતી એમાંથી 3000 કરતાં વધારે તો ખેડૂતો હતા. બટ સચ વોઝ ધ બર્નિંગ ડિઝાયર, પણ એમાંથી અમુક લોકોને એવી તીવ્ર ઈચ્છા હતી, બર્નિંગ ડિઝાયર, તીવ્ર લાગણી, તીવ્ર ઈચ્છા. બર્ન એટલે બળવું, ડિઝાયર, બર્નિંગ ડિઝાયર, એવી ઈચ્છા હતી કે પોતાના ગામની અંદર, જોઈએ આગળ, બટ સચ વોઝ ધ બર્નિંગ ડિઝાયર, પણ એક એવી તીવ્ર ઈચ્છા હતી, ટુ હેવ એ સ્ટેશન, એક સ્ટેશન હોય ઇન ધ વિલેજ, ગામની અંદર એક રેલવે સ્ટેશન હોય તેવી આ બધા લોકોને
तीव्र बर्निंग डिजायर थी, तीव्र इच्छा थी कि आपણા ગામની અંદર एक स्टेशन होवुं जोईए। एवरीबडी दरेके, एवरीबडी एटले बधा कंट्रीब्यूटेड, फाळो कर्यो, एकठुं कर्युं, गेधर्ड भेगुं कर्युं, पुल भेगुं करवुं, अरेंज भेगा थवुं, भेगुं करवुं, अकॉर्डिंग टू ना अनुसार धेर कैपेसिटी, तेओनी क्षमता, तेओनी क्षमता प्रमाणे तेओ बीजा एकबीजाए फाळो कर्यो, कंट्रीब्यूशन कर्युं, भाग लीधो एकबीजाए। रेंगिंग थी लईने रेंगिंग, बराबर, जे रेंगिंग आपेलू है एटले के थी लईने, थी लईने एटले के जो आगळ रेंगिंग फ्रॉम 3000 रुपीज टू 75,000 रुपीज। एकबीजाए साथ आप्यो, कॉन्ट्रीब्यूशन कर्युं, एमां शुं कर्युं के 3000 रुपया थी लई रेंगिंग 3000 रुपीज, 3000 रुपया थी लई अने 75,000 रुपीज, 75,000 रुपया जेटला तेओए फाळो कर्यो। पछी जेने जेटली आपवानी इच्छा हती ए प्रमाणे गामना लोकोए आप्या। अमुके 2000 रुपया, अमुके 3000 आप्या, अमुके 5000 आप्या, अमुके 50,000 आप्या, अमुके तो 75,000। आम रेंगिंग थी लईने 3000 थी लई अने 75,000 सुधी बधा लोकोए फाळो आप्यो, जेनी जेवी केपेसिटी, क्षमता मुजब। they donated, तेओए दानमा आप्या, डोनेट करवुं, डोनेट एटले दान करवुं, मनी पैसानुं फॉर ध स्टेशन, आ स्टेशन माटे, एंड वी स्टार्टेड, अने पछी अमे शरू कर्युं ध कंस्ट्रक्शन, बांधकाम इन जान्युआरी 2008, अने पछी अमे 2008 नी अंदर काम छे चालू कर्युं। एम कोण कहे छे? सेड रणजीत सिंह, ए फॉर्मर विलेज सरपंच। आवुं कोणे कीधुं? तो के रणजीत सिंहे कह्युं, बराबर। 2008 नी अंदर अमे अमारुं काम चालू कर्युं, ई रणजीत सिंहे कीधुं, बराबर। अने रणजीत सिंह शुं हता? तो के फॉर्मर, फॉर्मर फार्मर नी, फॉर्मर सरपंच एटले के पूर्व सरपंच। आगळना टर्मनी अंदर जे रहेला सरपंच हता रणजीत सिंह, एणे कीधुं के तेओए पोताना पैसानुं दान कर्युं, एटले के तेओए बधाए फाळो भेगो कर्यो अने पछी अमे आ प्रमाणे रेलवे स्टेशननुं काम छे ई शरू कर्युं 2008 नी अंदर। आगळ ध्यान आपजो। There are a large number of the people in the village, आ गामनी अंदर a large number of, असंख्य प्रमाणमां लोको जे रहता हता, who need, तेओने जरूर पड़ती, need, आ गामनी अंदर रहता लोकोने जरूर पड़ती, need एटले जरूरियात होवी, जरूर होवी। शुं जरूर पड़ती? टू गो टू गोरेगांव, गोरेगांव जावानी जरूर पड़ती, दिल्ही, दिल्ही जावानी जरूर पड़ती, एंड रेवाल, अने रेवाल शहर सिटी है, दिल्ली ने गोरेगांव ने रेवाल ने आ बधा सिटी है, तो त्यां तेओ लोकोने जवानी जरूर पड़ती। शुं करवाने? जुओ आगळ। देयर आर स्टूडंट्स, त्यां घणा बधा विद्यार्थीओ पण हता। हू गोट टू कॉलेजीस, हू गो टू कॉलेजीस, के जेओने कॉलेजे जवानी पर जरूर पड़ती। फरीथी समझीए। आ गामनी अंदर रहता घणा खरा लोको छे पोताना व्यवसाय करवा माटे, घणा बधा स्टूडंट्स विद्यार्थीओ हता के जे भणवा माटे, कॉलेजे जवा माटे, कां तो एने गोरेगांव जवुं पड़े, अथवा तो एने दिल्ही जवुं पड़तुं, अथवा तो एने रेवाड़ जवुं पड़तुं, पोताना गामथी आवा शहेरोमां एने जवुं पड़तुं। जोजो आगळ। टिल नाउ, ज्यारथी त्यारथी ज्यां सुधी
વી હેડ ટુ આઈધર ગો ટુ હાલી મંડી, કે જે આ લોકોને જ્યારે ગામની અંદરથી જ્યારે બહાર જવા માટે દિલ્હી, રેવાડ કે ગુરેગાંવ જવું પડતું ત્યારે વી હેડ ટુ આઈધર ગો ટુ હાલી મંડી, કાં તો અમારે હાલી મંડી જવાનું થાય, ઓર પાટલી અથવા તો પાટલી જવાનું થાય ટુ કેચ એ ટ્રેન, ટ્રેનને પકડવા માટે. એટલે કે ટ્રેનમાં અમારે જવું હોય, ટ્રેનને પકડવા માટે મીન્સ કે રેલવે સ્ટેશન અમારે જવું હોય, કાં તો એક સાઈડ હાલી મંડી હતું, પોતાનું અહીંયા ગામ છે, બરાબર. આજે તાજનગર અહીંયા છે, બરાબર. હવે આ તાજનગરથી એક બાજુ હાલી મંડી અને એક બાજુ છે એ પાટલી. આમ હતા સ્ટેશન. તાજનગરથી એક બાજુ રેલવે સ્ટેશન છે હાલી મંડી બાજુ હતું, એક છે પાટલી તરફ હતું. તો ગામના લોકો શું કહે છે કે જો અમારે ગામમાંથી શહેરમાં જવું હોય, દિલ્હી કે રેવાડ કે ગોરેગાંવ કે જવું હોય, તો અમારે કાં તો હાલી મંડી જવું પડે ગામમાંથી, અથવા તો હાલી મંડી જવું પડે, અથવા તો પાટલી જવું પડે. બે સામસામે સ્ટેશન હતા. Both the stations are 6 kilometers away from તાજનગર. અને એ બે સ્ટેશનો અહીંથી આ બાજુ જાય પાટલી તો 6 કિમી થાય, અહીંથી આ બાજુ જાય હાલી મંડી તો 6 કિમી થાય. એટલે બે છે એ 6 કિલોમીટર દૂર હતા રેલવે સ્ટેશનો. તાજનગરથી જો કોઈ પણ ગામની અંદર રહેતા ખેડૂતો છે એને પોતાનો માલ સામાન વેચવા જવું હોય, સ્ટુડન્ટ્સ હતા એ બધાને કોલેજે જવું હોય, ભણવા માટે જવું હોય, શહેરની અંદર જવું હોય, બીજા કોઈ કામથી જવું હોય, તો કાં તો એને હાલી મંડી જવું પડે અથવા તો પાટલી જવું પડે. અને બે સ્ટેશનો છે એ તાજનગરથી 6 કિલોમીટર દૂર હતા. હાલીને જવું પડે. હાલી મંડી જવું હોય તો અહીંથી હાલીને અહીંયા જવું પડે, અહીંથી હાલીને અહીં જવું પડે. જોજો આગળ. વી થોટ, અમે વિચાર કર્યો, વેન ધ રેલવે લાઇન્સ, જ્યારે રેલવેના પાટા, રેલવે લાઇન, રેલવે ટ્રેક, પાટા, લાઇન પાસ્ડ, પસાર થઈ હતી, થ્રુ ધ વિલેજ, ગામની અંદરથી રેલવેની લાઇન પસાર થતી હોય, વી વુડ હેવ અ સ્ટેશન હિયર, તો પછી આપણે પણ અહીંયા સ્ટેશન હોવું જોઈએ. હાલી મંડી જવું ને પાટલી જવું ને ગામની અંદરથી જ રેલવેનો પાટો છે એ પસાર થાય, બરાબર. એને હાલી મંડી જવું હોય કે એને પાટલી જવું હોય તો તાજનગરથી આ બાજુ પાટલી જાય, તાજનગરથી આ બાજુ હાલી મંડી જાય, ગામની વચ્ચેથી જ પાટો પસાર થતો હતો. તો પછી અમારા ગામની અંદરથી જો લાઈન પસાર થતી હોય તો પછી અમારા ગામની અંદર પણ રેલવે સ્ટેશન હોવું જોઈએ, રેલવે સ્ટેશન હોવું જોઈએ, એમ લોકોએ વિચાર કર્યો. કારણ કે ઘણા બધા લોકોને મુશ્કેલી પડતી, 6 કિલોમીટર આમ હાલીને જવાનું, આમ હાલીને જવાનું. અમારા ગામની અંદરથી જ લાઈન પસાર થાય છે તો પછી તમે અહીંયા અમારા ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન બનાવી દો, આવી વાત કરવામાં આવી. અને બટ ધેટ ડીડન્ટ હેપન, પણ આવું થયું નહીં. હેપન એટલે થવું, બનવું. ડીડ નોટ હેપન એટલે થયું નહીં, પણ આવું કંઈ કશું થયું નહીં, બરાબર. અહીંથી જ પસાર થતી, ગામની વચ્ચેથી જ લાઈન પસાર થતી હતી. આપણે અહીંયા તાલાળા છે તો કેમ તાલાળાની વચ્ચેથી લાઈન પસાર થાય? બાજુમાંથી કે સાઈડમાંથી કે ગામની આજુબાજુમાંથી જ પસાર થતી હોય એટલે એ ગામમાંથી જ પસાર થઈ કહેવાય. હવે અહીંયા રેલવે સ્ટેશન ન હોય ને આગળના ઘુસિયામ જતા રેલવે સ્ટેશન હોય, આમ ચિત્રોડ જતા આગળ રેલવે સ્ટેશન, બોરવા ફાટક જતા રેલવે સ્ટેશન હોય, અથવા તો 5-7 કિલોમીટર દૂર રેલવે સ્ટેશન હોય, તો આપણે અહીંથી ગામના લોકોને ત્યાં સુધી જવાનું, અથવા તો આમ જવું હોય, વેરાવળ સાઈડ જવું હોય તો અહીંથી પહેલાંમાં ઓટો રિક્ષા કે બંધવીને ત્યાં જવું, બે દૂર હોય રેલવે સ્ટેશનો. હવે ગામની અંદરથી જ પાટા પસાર થતા હોય, ગામની બાજુમાંથી જ લાઈન પસાર થતી હોય તો પછી ગામમાં જ રેલવે સ્ટેશન બનાવી નખાય ને. તો એવી એણે બધાએ વિચાર કર્યો કે અહીંથી જ પસાર થાય તો અહીંયા કરો નહીં રેલવે સ્ટેશન, પણ આવું બન્યું નહીં. સો વી રેઝડ, એટલા માટે અમે
અમારો પ્રશ્ન છે એ ઉઠાવ્યો, રેઝ એટલે ઉઠાવવું, ધ ડિમાન્ડ અમારી માંગ, એટલા માટે અમે અમારી માંગ છે ઉઠાવી. ઇન 1982 1982ની અંદર અમે અમારી માંગ છે એ ચાલુ કરી. એન્ડ હેવ બીન કન્ટિન્યુઅસલી આસ્કિંગ ફોર ઇટ, અને આના માટે અમે કન્ટિન્યુઅસલી સતત ચાલુ રાખ્યું, અમે કન્ટિન્યુ રાખ્યું, ચાલુ રાખ્યું અમારી માંગ છે એ સંતોષવા માટેનું, અમારી માંગ પૂરા કરવા માટે અમે રેલવે સ્ટેશનની માંગણી કરતા જ રહ્યા કન્ટિન્યુઅસલી, સતત ચાલુ. 1982થી ચાલુ જ રાખ્યું કે ભાઈ અમારા ગામમાં રેલવે સ્ટેશન બનાવો, અમારા ગામમાં રેલવે સ્ટેશન બનાવો, આવું ચાલુ રાખ્યું. બટ ધ રેલવેઝ ટોલ્ડ, પણ રેલવે ખાતાએ શું કીધું? ટોલ્ડ અસ, અમને કીધું કે ધેટ ધે ડીડ નોટ હેવ ફંડ્સ, તેઓની પાસે ફંડ નથી. ફંડ એટલે પૈસા, ફાળો. તેઓએ ના પાડી દીધી. 1982થી શરૂઆત કરી માંગણી કરવાનું, ગામમાંથી જ પસાર થતા હોય પાટા તો પછી કહે જ ને કે ભાઈ અમારા ગામની અંદર રેલવે સ્ટેશન બનાવી દે. માંગણી ચાલુ જ રાખી, પણ આવું થયું નહીં. અને રેલવે સ્ટેશને અમે એમ કીધું રેલવે ખાતાએ કે અમારી પાસે ફંડ નથી, પૈસા નથી. સો તેથી ફાઇનલી વી ડિસાઇડેડ, અમે આખરે છેવટે અલ્ટિમેટલી એટ લાસ્ટ, ફાઇનલી ત્રણેય સમાનાર્થી શબ્દ. ફાઇનલી એટલે આખરે, એટ લાસ્ટ એટલે આખરે, અલ્ટિમેટલી એટલે આખરે, અલ્ટિમેટલી ડિસાઇડેડ અમે નિર્ણય કર્યો ટુ ક્રાફ્ટ, ઘડવું, બનાવવું, ઊભું કરવું. ક્રાફ્ટ, કાર્વ એટલે કોતરણી કરવી, જે પ્રમાણે આપણે કાર્વ એટલે કોતરણી કરવી થાય ને, બરાબર, એ જ પ્રમાણે અહીંયા છે ક્રાફ્ટ. ક્રાફ્ટ એટલે કોતરણી કરવી, બરાબર, બનાવવું. એટલા માટે અમે નિર્ણય કર્યો ટુ ક્રાફ્ટ અવર આઉન ડેસ્ટિની. ડેસ્ટિની એટલે વિધિ, નસીબ, ભાગ્ય. એટલે અમે અમારી જાતનું નસીબ ઘડવાનો અમે પોતાની જાતે પ્રયત્ન કર્યો, નિર્ણય કર્યો કે હવે અમે અમારું નસીબ અમારી જાતે બનાવશું. એટલે કે અમે અમારી જાતે આ રેલવે સ્ટેશન બનાવશું, એવું એ લોકોએ નક્કી કર્યું. અહીંયા એમ આવ્યું ક્રાફ્ટ અવર આઉન ડેસ્ટિની, બરાબર, આવું છે. ક્રાફ્ટ ઓફ અવર આઉન ડેસ્ટિની એટલે કે અમારું નસીબ અમારી જાતે ઘડવાનું અમે નક્કી કર્યું, બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ અહીંયા શું છે કે રેલવે સ્ટેશન એ લોકોએ પોતાની જાતે બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો, પોતાની જાતે પોતાનું નસીબ ઘડવું. ક્રાફ્ટ ઓફ અવર આઉન ડેસ્ટિની, પોતાનું જાતે પોતાનું નસીબ ઘડવું, પોતાની લાઈફ સેટ કરવી. એટલે અહીંયા પોતાએ જાતે પોતાનું રેલવે સ્ટેશન બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો. આવું કોણે કીધું? સેડ હુકુમચંદ. આગળ આપણે રણજીતસિંહે એવું કીધું હતું કે બધાએ અમે ફાળો કરી અને પૈસા ભેગા કર્યા, બરાબર, જેનાથી જેટલા પહોંચી શકે હતા એમ એટલા લોકોએ એટલા પૈસા આપ્યા 2008ની અંદર, બરાબર. અહીંયા હુકમચંદ એમ કહે છે કે આખરે પછી અમે અમારું નસીબ એટલે કે અમે અમારી જાતે જે રેલવે સ્ટેશન છે એ બનાવવાનું નક્કી કર્યું. ને એ કોણ હતા? રણજીતસિંહ છે, ફોર્મર સરપંચ, આગળ ભૂતપૂર્વ, બરાબર, ફોર્મર ભૂતપૂર્વ સરપંચ હતા. અને હુકમચંદ એ મેમ્બર ઓફ ધ કમિટી, એક સમિતિ બનાવવામાં આવેલી હતી, એક કમિટી હતી, કમિટી એટલે સમિતિ, એક ટીમ હતી, એના એક સભ્ય હતા. કોણ? તો કે હુકમચંદ. યાદ રાખજો, રણજીતસિંહ છે એ ભૂતપૂર્વ સરપંચ હતા, હુકમચંદ છે એ સભ્ય હતા એક સમિતિના. એઝ અ રિઝલ્ટ, અને એના પરિણામે આવું બધું નક્કી થયું, અને એના પરિણામે પોતાની જાતે પોતાનું નસીબ ઘડવાનું નક્કી થયું, રેલવે સ્ટેશન બનાવવાનું નક્કી થયું. એટલે એઝ અ રિઝલ્ટ એવું પરિણામ આવ્યું એનું, ધ પંચાયત પાસ્ડ રિસોલ્યુશન. અને પછી જે પંચાયત એક બેઠાડવામાં આવી, સરપંચ ને ગામના બધા લોકો, અને એણે પોતાની જાતે એક બેઠક બોલાવી ગામના લોકોએ, અને એમાં ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો.
પંચાયતની અંદર એક ઠરાવ પસાર કરવો, એટલે કે કોઈ હક આપી દેવો. રિસોલ્યુશન એટલે ઠરાવ પસાર કરવો, હક આપવો. ઇન 2008 પંચાયતે પોતાનો ઠરાવ છે એ 2008ની અંદર પસાર કરી દીધો, એટલે કે તેઓને હક આપી દીધો. તેઓને પોતાની જે રેલવે સ્ટેશન બનાવવાની જે ઈચ્છા હતી એ તેઓએ એને કહી દીધું કે હા કાંઈ વાંધો નહીં, રિસોલ્યુશન. સેઇંગ ધેટ, એવું કહીને કે સિન્સ ધ રેલવે વોઝ નોટ એબલ ટુ બિલ્ડ એ સ્ટેશન ફોર ધેમ, પંચાયતની અંદર એવો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો, એવું લખી આપવામાં આવ્યું, સેઇંગ ધેટ, એવું કહેતા કે સિન્સ, જ્યારથી રેલવે સ્ટેશન છે, ધ રેલવે વોઝ નોટ એબલ ટુ બિલ્ડ એ સ્ટેશન ફોર ધેમ, જો રેલવે ખાતું તેઓના માટે સ્ટેશન બનાવી શકતી ન હોય, તેઓની પાસે ફંડ ન હોય, તેઓની પાસે ફાળો પૈસા ન હોય, તો પછી ધે વુડ ડુ ઇટ, તેઓ તે કરશે, ફોર ધેમસેલ્સ, તેઓની જાતે, એન્ડ વિથ ધેર ઓન મની, અને પણ તેઓના પૈસાએ. આવો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો. ઠરાવની અંદર શું લખેલું હતું? એક પંચાયત જે બેઠાડવામાં આવી, જેના મંત્રીને એના જે મુખ્ય સરપંચને બધા જે સભ્યોના હતા, એણે શું કર્યું? એઓએ 2008ની અંદર એક ઠરાવ પસાર કર્યો, અને ઠરાવમાં શું લખ્યું કે જો રેલવે સ્ટેશન રેલવે ખાતું છે એ પોતે આ રેલવે સ્ટેશનનું બાંધકામ ન કરી શકતી હોય, એની પાસે પૈસા ન હોય, તો અમે આ ઠરાવ પસાર કરીએ છીએ કે જેની અંદર ગામના લોકો પોતાની જાતે આ રેલવે સ્ટેશન છે ઊભું કરશે, આવું કહેવામાં આવ્યું. સૂન, પછી તરત જ એન 11 મેમ્બર ટીમ, એક 11 જણાના સભ્યોની ટીમ વોઝ ફોર્મડ, એની સ્થાપના કરવામાં આવી. ફોર્મ એટલે બનાવવામાં આવી, ફોર્મ બનાવવું, ગોઠવવું. એક 11 જણાની ટીમ છે એ સ્થાપવામાં આવી, બનાવવામાં આવી. અને તેઓએ એન્ડ ધ ટીમ, અને એ ટીમે સ્ટાર્ટેડ, શરૂ કર્યું, ઠરાવ પસાર થયો એટલે શરૂ કરી દીધું. શું? કલેક્ટિંગ, પુલ, કલેક્ટ કરવું, એકઠું કરવું. આ કેમ 21 લાખ એકઠા કર્યા હતા, એમ કલેક્ટ, તેઓએ એકઠા કરવાનું શરૂ કર્યું. શું? મની ફ્રોમ વિલેજર્સ, ગામના લોકો પાસેથી, બધા પાસેથી પૈસા ભેગા કરવાનું શરૂ કર્યું. 11 જણાની જે ટીમ હતી તેઓએ બધાએ ગામમાંથી બધા લોકો પાસેથી પૈસા ઉઘરાવવાનું ચાલુ કર્યું. ઓન ધ 7th January 2010, આગળ આપણે આવ્યું હતું 1982થી તેઓ જે માંગ કરતા હતા, બરાબર, 1982થી તેઓ જેઓ માંગ કરી રહ્યા હતા એ 2010ની અંદર, 2008ની અંદર ઠરાવ પસાર થયો, બરાબર, 2008ની અંદર ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો, અને 2010, 2 વર્ષની અંદર એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ ધેર ઇફર્ટ્સ, તેઓના પ્રયત્નના પરિણામે, તેઓએ જે ઇફર્ટ કર્યું, જે હાર્ડવર્ક કર્યું, જે ટ્રાય કરી, જે કોશિશ કરી, જે પ્રયત્ન કર્યા, એફર્ટ એટલે પ્રયત્ન, 7મી જાન્યુઆરી 2010ના દિવસે એઓના પ્રયત્નના પરિણામે ધ ફર્સ્ટ રેલવે સ્ટેશન ઇન ધ કન્ટ્રી, આપણા દેશનું પહેલું એવું રેલવે સ્ટેશન ઓન વિચ ધ રેલવે, કે જેની અંદર રેલવે ખાતાએ ડીડ નોટ હેવ ટુ સ્પેન્ડ એ સિંગલ રૂપી, એક રૂપિયો પણ એનો ખર્ચવામાં આવ્યો નથી. રેલવે ખાતાનો એક પણ રૂપિયો ખર્ચવામાં આવેલો નથી. એન્ડ સ્ટાર્ટેડ ઓપરેશન્સ, અને આ કામ છે એ શરૂ થયું, બરાબર. એટલે આ પ્રમાણે જે ટ્રેક્સ ઓફ તાજનગરની અંદર રણજીતસિંહ, ભૂતપૂર્વ સરપંચ, હુકમચંદ, જે એક કમિટી બનાવવામાં આવેલી હતા, એના સભ્ય હતા. આ 11 જણાની ટીમ ફોર્મ કરવામાં આવી, બનાવવામાં આવી, કલેક્ટ કર્યા, 21 લાખ રૂપિયા જેટલા પૈસા ભેગા કર્યા, અને પોતાનું રેલવે સ્ટેશન પોતાની જાતે બનાવ્યું. આ પ્રમાણે અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ, સામા પ્રવાહે જે મુશ્કેલ કાર્ય હતું એને પાર પાડી દીધું.
જેમ દશરથ માંજીની અંદર આવો પહાડ ટેકરી એને ખોદીને રસ્તો બનાવવો, એમાં આ પણ કંઈ નાનું કામ નથી, બહુ અઘરું અને મુશ્કેલ કામ હતું. રેલવે ખાતાએ ના પાડી દીધી કે અમારી પાસે કંઈ ભાઈ ફંડ છે નહીં, પૈસા છે નહીં, તમારી જાતે બનાવો. તો મિત્રો, આપણે પણ આપણના જીવનની અંદર કંઈક આવી વાતો મગજની અંદર રાખવી જોઈએ. કોઈને મદદ થઈ શકે એમ હોય તો મદદ કરવી જોઈએ, બરાબર. અને જીવનની અંદર હંમેશા માટે સારું એવું વિચારવું જોઈએ. મુશ્કેલને કેમ સરળ બનાવવું, પોઝિટિવ થિંકિંગ રાખાય, સારા વિચારો કરાય, તો કોઈ પણ વસ્તુ આપણને લક્ષ્ય છે એ આપણે મળી શકે. તો પહેલો પાર્ટ અગેન્સ્ટ ધ ઓડ્સ, એની અંદર પહેલો ટોપિક ધ ટ્રેક્સ ઓફ તાજનગર, ખૂબ જ સરસ મજાનો પાર્ટ હતો, બરાબર. આપણે આરામથી ભણ્યા, આરામથી શીખ્યા, તમને લગભગ એમાં બધું આવડી જ ગયું હશે, બરાબર. આશા રાખું છું કે બધું આવડી ગયું હોય. નોટ ડાઉન કરવા જેવું હોય નોટ ડાઉન કરી લેજો. સ્પેલિંગ ખાસ આમાં મેં જે બધા કીધા છે એ નીચે લખાય તો લખી લેજો. અલગથી તમને આમે લખવાના કીધા છે, હોમવર્કની અંદર મેં આપેલા છે. આના પછીનું હોમવર્ક સીતાપુર સ્લાઇડ, બરાબર, એના સ્પેલિંગ તમારે લખવાના છે, એ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર જોઈશું. આ લેક્ચરને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ, બરાબર. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ.